பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பக்தி, ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம், பிரார்த்தனை ஈடாராமையும் நாஸ்திகமும். ஐகிகமாக நாம் பிரார்த்தனை பண்ணுவதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறதா என்ன? இல்லை. சில பிரார்த்தனை நிறைவேறுகிறது, சில நிறைவேறாமல் போகிறது. ஆனால் நிறைவேறவில்லை என்பதற்காக நாம் பகவானை விட்டு விடுவதில்லை, பக்தியை விட்டு விடுவதில்லை. வேறே பலனுக்காக பக்தி பண்ணினாலும் ஏதோ நாம் செய்கிற துளி துளி பக்தியிலும் அதற்கென்றே ஒரு சுகம் நமக்கு தெரிவதால் நாம் வேண்டின பலன் கிடைக்காவிட்டாலும் பக்தியை விடுவதில்லை. என்னிடமே ரொம்ப பேர் வருகிறார்கள். ஏதோ ஒரு கஷ்டம் தீர வேண்டும், பெண்ணுக்கு கல்யாணமாக வேண்டும், பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும், வியாதி போக வேண்டும், கேஸ் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைக்காக வருகிறார்கள். எல்லாருக்கும் எல்லா பிரார்த்தனையும் நிறைவேறுகிறதா? இல்லை. ஆனாலும் அதற்காக அவர்களுடைய அபிமானம் போய்விடவில்லை, தொடர்ந்து வந்து கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள். நாம் பிரார்த்திப்பதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க நமக்கு அருகதை இல்லை என்று உள்ளூர நமக்கே ஏதோ ஒரு தினசில் தெரிந்திருக்கிறது. அதனால் நம் பிரார்த்தனை நிறைவேறாவிட்டாலும் பகவானை விடுவதில்லை. பிரார்த்தனை நிறைவேறாததற்காக நாஸ்திகர்களாக போகிறவர்கள் ரொம்ப குறைச்சல்தான். அநேகமாக சுவாபாவிகமாகவே இயற்கையாகவே தான் நாஸ்திகர்கள் அப்படி இருக்கிறார்களே தவிர பக்தி பண்ணினதால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கவில்லை என்கிற தாபத்தால் நாஸ்திகராவதென்பது ரொம்பவும் அபூர்வம்தான். லௌகிகமான பலனை உத்தேசித்து ஏதோ கொஞ்சம் பக்தி பண்ண ஆரம்பித்து விட்டால் கூட சரி, அது ஒருபோதும் அழிந்து போய்விடுவதில்லை. வளராமல் பக்குவமாகாமல் வேண்டுமானால் போகலாம், ஆனால் அடியோடு இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை. இதனால்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா நீ ஞானியாகவோ ஜிக்ஞாசுவாகவோ இல்லாவிட்டாலும் சரி, ஆர்த்தனாகவோ அர்த்தார்த்தியாகவோ தான் என்னிடம் வருகிறாயா? அதுவும் சரி, ஏதோ காரணத்துக்காக என்னை நம்பி வந்து விட்டாய் அல்லவா, அதனால் நீயும் பக்தன்தானப்பா என்று பரம கருணையோடு இவர்களையும் பக்தர்களோடு சேர்த்துக் கொள்கிறார். ஆத்மஸ்ரேயசுக்கான பிரார்த்தனை. லௌகீகத்தில் நமக்கு எந்த பிரார்த்தனை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை, ஒன்றுக்காகவும் நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டியதில்லை என்ற நிறைந்த நிலையை நாம் நிஜமாக அடைகிறவரை ஆத்மஸ்ரேயசுக்கானவற்றை பகவானிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தால் அப்படி பிரார்த்திப்பதே நமக்கு ஓரளவு தாபசாந்தியாக இருக்கும். நம் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு எதெது தேவை என்று பகவானுக்கே தெரியும். நாம் கேட்காமலே அவன் கொடுப்பான் என்பதெல்லாம் வாஸ்தவமானாலும் கூட நம் குறைகளை அவனிடம் நாமே வாய்விட்டு சொல்லிக் கொள்வதில் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கத்தான் செய்கிறது. இந்த ரீதியில்
நாம் ஆத்மஸ்ரேயஸுக்காக என்னென்னவற்றை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதை ஆச்சாரியாள் ஷட்பதி முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் நம் ஆச்சாரியாள் செந்தில்நாதனுடைய பத்ர விபூதி மகிமையில் சகல வியாதிகளும் தீருவதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். அங்கே ஆர்த்திக்காக கூட அவரே பக்தி பண்ணி காட்டுகிறார். கனகதாராஸ்தவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஆச்சாரியாள் அர்த்தார்த்தியின் வேண்டுதலை கூட ஒப்புக்கொள்கிற மாதிரி மகாலட்சுமியிடம் தத்யா திரவிணாம்புதாராம், மேகம் மழையை வர்ஷிக்கிற மாதிரி செல்வ தாரையை கொட்டு என்று பிரார்த்திக்கிறார். ஆனால் இந்த ஷட்பதி ஸ்தோத்திரத்தில் ஆர்த்தனாகவும் அர்த்தார்த்தியாகவும் இல்லாமல் ஞானத்தை விரும்புகிற சாதகனான ஜிக்ஞாசு எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவானோ அப்படியே பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஞானத்துக்கும் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணுதான் இந்த லோக வியாபாரத்தை நிர்வாகம் பண்ணும் பரிபாலன மூர்த்தி. அதனால் அவன் தானாகவே தன் உத்தியோகப்படி ஆர்த்தனுக்கும் அர்த்தார்த்திக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு போகிறான். ஆனால் அவன் இதற்கு மேல் ஞான வைராகியாதிகளை அனுகிரகிக்க சக்தி இல்லாதவனா என்ன? இல்லை. நாராயணம் பத்மபுவம் என்று பிரம்ம வித்யா ஆச்சாரியர்களிலேயே அத்வைதிகள் அவனைத்தான் முதலாவதாக வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார்கள். லோகபாலகனேதான் லோக விவகாரமெல்லாம் முடிந்து போகிற தத்துவத்துக்கு முதல் ஆச்சாரியனாக இருக்கிறான். அதனால் அவனிடம் ஞான பிரார்த்தனையும் பண்ணலாம். ஞானம் முக்தி சிவன்தான் தருவான். இந்த லோக விவகாரத்துக்குத்தான் விஷ்ணுவை பிடிக்க வேண்டும் என்று தப்பாக நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் என்று பகவத் பாதாள் நினைத்தாரோ என்னமோ. இப்படி தோன்றுகிற மாதிரி ஞான உதயத்துக்கு பூர்வாங்கமான சித்த சுத்திக்கு வேண்டிய விஷயங்களையே இந்த ஷட்பதி முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்திக்கிறார். இகம் பரம் போகம் ஞானம் என்பதில் இரண்டையும் மகாவிஷ்ணு அனுகிரகம் செய்வார் என்று காட்டி, குறிப்பாக இந்த ஸ்துதியில் இரண்டாவதையே அவனிடம் கேட்கச் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஷட்பதி மட்டுமில்லை, இன்னும் அநேக ஸ்தோத்திரங்களிலும் மகாவிஷ்ணுவை ஆச்சாரியாள் ஞான தாத்தாவாக வைத்தே பிரார்த்திக்கிறார். ஞான வைராங்கியங்களுக்கு பாடின பஜகோவிந்தத்தில் அவர் சொல்லியிருப்பது கோவிந்தனைத்தானே. ஹரிமீடே ஸ்தோத்திரம் என்று அத்வைத்தமாக பண்ணியிருக்கிறார். அதிலே ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் சம்சார இருட்டை அழிக்கும் ஹரியை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், தம் சம்சார துவாந்த விநாசம் ஹரிமீடே என்று முடித்திருக்கிறார். இப்படி அநேகம் மனசை சரியாக ஆக்கிக் கொண்டாலொழிய எவனும் சௌக்கியமாயிருக்க முடியாது என்பதால் அப்படி பண்ணிக்கொள்வதற்கான பிரார்த்தனையோடு ஆச்சாரியாள் ஷட்பதி ஸ்தோத்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறார். வெளி சௌகரியங்கள் எத்தனை இருந்தாலும் மனஸ் நல்லபடியாக இருந்தால்தான் பிரயோஜனம் உண்டு. இல்லாவிட்டால் துக்கம்தான், அழுகைதான், பயமும் சஞ்சலமும் தான். வெளி சௌகரியங்கள் எதுவுமே இல்லாவிட்டால் கூட மனஸ் மட்டும் இருக்க வேண்டிய மாதிரி இருந்து விட்டதோ அப்போது ஒரு கஷ்டமும் தெரியாது. இன்பமே எந்நாளும் துன்பமில்லை என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி சதானந்தமாக இருந்து கொண்டிருக்க முடியும். மனஸ் நல்லபடியாக இருப்பது என்றால் என்ன? எப்போது பார்த்தாலும் அது வேண்டும், இது வேண்டும், இப்போது இருக்கிற சௌகரியங்கள் போதாது, பொருள் பதவி பேர் வேண்டும் என்று ஓயாமல் எதற்காவது மனஸ் ஆசைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதாவது எப்போதும் அதிருப்தியிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வேண்டியது கிடைத்து விட்டது என்றாலும் திருப்தியாக நிறைந்திருக்க அதற்கு தெரிகிறதோ? இல்லை. இன்னும் ஏதாவது தேவையை சிருஷ்டி பண்ணிக்கொண்டு
அதற்காக அலையத்தான் செய்கிறது. இப்படி இல்லாமல் மனஸ்திருப்தியாக நிறைந்து இருந்துவிட்டால் அப்போதுதான் சரியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஆசை, அதனால் வருகிற திருப்தி, துவேஷம், போட்டி, பொறாமை, துக்கம் இவை உள்ளவரை எத்தனை கோடீஸ்வரனானாலும் மகா பண்டிதனானாலும் ஒருத்தனுக்கு சாந்தியும் இல்லை, சௌக்கியமும் இல்லை. சாந்தமுலேக சௌக்கியமுலேது, சாந்தமுலேக சௌக்கியமுலேது என்று தியாகையர் வாழும் அசாந்தஸ்ய குதகா சுகம் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் கீதை 2ஆம் அத்தியாயத்தில் சாந்தி இல்லாதவனுக்கு சுகம் எங்கனம் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சொன்ன மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சொன்னதை நினைத்து கொண்டேதான் தியாகையர் வாழ் இப்படி பாடியிருக்கிறார் என்று தோன்றுகிறது. மன நிறைவினால் ஏற்படும் நிம்மதி இல்லாமல் நிஜமான சௌக்கியம் என்பது இல்லவே இல்லை என்று அந்த 2 பேரும் சொல்கிறார்கள். வெளியிலே பார்ப்பதற்கு ஒரு குடம் அழகாக இருக்கிறது. ஆனாலும் அதற்கு அடியிலே 4 சின்ன ஓட்டை இருந்துவிட்டால் உள்ளே அமிர்தத்தை பிடித்து வைத்திருந்தால் கூட எல்லாம் ஒழுகித்தானே போகும். அந்த மாதிரிதான் வெளிப்பார்வைக்கு நாம் ரொம்ப சரியாக இருக்கிற மாதிரி தோன்றலாம். பணம், படிப்பு, மற்ற லௌகீகமான சந்தோஷங்கள் நமக்கு எதேஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அதிருப்தி, கோபம், பொறாமை, அழுகை மாதிரியான 4 பொத்தல் நமக்குள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்துவிட்டால் ஆனந்தம் என்கிற அமிர்தத்தை நமக்குள் பிடித்து வைத்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆகையினால்தான் ஆச்சாரியாள் ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிக்கும் போதே நம் மனசிலிருந்து ஆகையினால்தான் ஆச்சாரியாள் ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிக்கும் போதே நம் மனசிலிருந்து கெட்ட உணர்ச்சி வேகங்கள், அசுத்தங்கள் எல்லாம் போய் அது சுத்தமாக வேண்டும் என்று எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். அப்படி ஆவதற்கு பகவானிடம் பிரார்த்தித்து விட்டால் போதும், அவன் கிருபையாலே இதை சாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று வழிகாட்டியிருக்கிறார். அவிநயம் அபநய விஷ்ணு தமய மனகா சமய விஷ்ய மிருகத்ருஷ்ணாம் பூததயாம் விஸ்தாரய தாயாய சம்சார சாகரதகா. இது ஷட்பதி முதல் ஸ்லோகம். முதலில் அவிநயம் அபநய என்று ஆரம்பிக்கிறது. வினயம் என்று வார்த்தை எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அதற்கு முன்னாடி அ என்று சேர்த்தால் வினயத்துக்கு ஆப்போசிட், எதிர்மறை என்று அர்த்தம். வினயம் என்றால் பணிவாக அடக்கமாக இருப்பது. அவிநயம் என்பது திமிராக மரியாதை இல்லாமல் இருப்பது. அபநய என்றால் போக்குவாயாக என்று அர்த்தம். உபநயனம் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம். உப அருகில், நயனம் கொண்டு விடுவது. ஒரு பையனுக்கு பூணூல் போட்டு குருகுலவாசம் பண்ணுவதற்காக ஆச்சாரியரின் பக்கத்தில் கொண்டு விடுவது என்று அர்த்தம். ஒன்றிடம் இன்னொன்றை கொண்டு சேர்ப்பது உபநயனம். அதற்கு ஆப்போசிட், எதிர்மறைதான் அபநயனம். அதாவது ஒன்றிடம் இருப்பதை அதிலிருந்து பிரித்து தள்ளிவிடுவது அபநயம். நம்மிடம் இப்போது திமிர்த்தனம், கொழுப்பு, அடங்காமை, அவிநயம் இருக்கிறது. இதை நம்மிடமிருந்து பிரித்து தள்ளுமாறு, அபநயம் செய்யுமாறு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவிடம் ஆச்சாரியாள் பிரார்த்திக்கிறார். இதுதான் ஷட்பதி ஸ்தோத்திரத்தின் ஆரம்பம். அவிநயம் அபநய விஷ்ணு. விஷ்ணு, ஹே விஷ்ணுவே என்று நேரே பகவானை நிறுத்தி வைத்து கூப்பிடுகிற மாதிரி கூப்பிட்டு பிரார்த்திக்கிறார். ஜனங்களுக்கு இருக்கிற தோஷங்களை போக்கடி என்று அவர் ஜனங்களை தம்மிடமிருந்து வேறேயாக பிரித்து வைத்து அவர்களுக்காக அவர்களுடைய பிகாஃபில் வேண்டிக் கொள்ளவில்லை. நம்முடைய தோஷங்கள் எல்லாம் தம்மிடமே இருக்கிற மாதிரி பாவித்து தம் ஈஸ்வரத்துவத்தை குறைத்து கொண்டு தமக்காகவே வேண்டிக் கொள்கிற மாதிரி பிரார்த்திக்கிறார். தமக்காக, உலக ஜனங்களுக்காக என்று பிரித்து கூட காட்டாமல் எல்லோருக்கும் பொதுவாக வினயமில்லாமையை போக்குவாயாக என்று ஆரம்பிக்கிறார். அவிநயத்தை போக்கு என்று ஆச்சாரியாள் பிரார்த்திக்கிறார் என்றால் வினயத்தை உண்டாக்கு என்றே அதற்கு அர்த்தம்.
இப்போது நம்மிடம் இருப்பது அவிநயம்தானே, இல்லாதது வினயம். அதனால்தான் வினயத்தை உண்டாக்கு என்பதாக இல்லாததை கொண்டு வரச் சொல்லாமல் நம்மிடம் இருந்து கொண்டு கெடுதல் பண்ணும் அவிநயத்தை போக்கு என்றார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவான் கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோட இருந்து அந்த பகவான் கிட்ட ரொம்ப உரிமையோட அவர்கிட்ட கேட்கறது, அவரை வெய்யறது, அப்புறம் அவர்கிட்ட கோபப்படுறது, இது மாதிரிலாம் நிறைய பக்தர்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அப்படி பகவானுடைய ஒரு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவள்லாம் போயிட்டா. ஆனா அந்த நிலை வரணும்னா எத்தனை முறை இந்த உலகத்துல பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து கடைசியில ஏதோ ஒரு புண்ணியவசாத்து, கேனாப்பி புண்ணியவசாத்துன்னு சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தினுடைய காரணமாக அவ எப்படி இந்த ஒரு நிலைக்கு அவ வந்தா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? அபிராமி பட்டர் கூட சொல்லுவார், என்ன தனக்கு வேணும் அப்படி கேட்கும்போது, வஞ்சக கொடியோர்கள் நட்பு வேண்டாமலும் மருந்து நிற்காக வேண்டினும் மறந்துமோர் பொய்மொழி சொல்லாமலும் தீமையாம் வழியினிற் சொல்லாமலும் விஞ்சு நெஞ்சந்தனில் பொறாமை தனியாமலும் வீண்பம்பு புரியாமலும் மிக்க பெரியோர்கள் சொல்லும் வார்த்தை தள்ளாமலும் வெகுளியவை கொள்ளாமலும் தஞ்சமென நினது உபய கஞ்சம் துதித்திட தமியேனுக்கருள் புரிந்து சர்வகாலமும் என்னை காத்தருள வேண்டினேன். சகல கயல்கள் விழியை அணைய, சல கயல்கள் விழியை அணைய வஞ்சையர் செவ்வாய் நிகரு வாவியாம் பன்மலரும் வளர்த்திருக்கடபூரில் வளர்வாமி சுபநேமி புகழ் நாமி சிவசுவாமி மகிழ்வாமி அபிராமி உமையே. நிறைய குளத்த தாமரை மலர்கள்லாம் பூத்திருக்கக்கூடிய அந்த திருக்கடவுர் இருக்கே, அங்கே உரைகின்ற வாமியே, வாமபாகத்தை உடையவளே, பரமேஸ்வரனுடைய இடப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடியவளே, சுபநேவி, பக்தர்களுக்கெல்லாம் நல்லதையே தரக்கூடியவளே, புகழ் மிக்கவளே, அந்த பரமேஸ்வரனுடைய எப்போதும் மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உடல்ல பாதியாக இருக்கக்கூடிய அபிராமி உமையே, நான் என்ன பண்ணும் தெரியுமா, எனக்கு நீ ஒரு அருள் தரணும்னு கேட்கிறேன். வஞ்சக கொடியோர்கள் நட்பு வேண்டாமல், ஏமாற்றக்கூடியவா கள்ள மனதோடு கூடிய அந்த கொடியவர்களுக்க அவளுடைய நட்பெல்லாம் எனக்கு வரவே கூடாது. எப்போதும் சத்சங்கத்திலே இருக்கணும். மருந்தினுக்காக வேண்டிலும் மறந்தும் ஓர் பொய்மொழி சொல்லாமலும், ஒரு மருந்துக்கு கூட அப்படின்னு சொல்றாலையோ, ஒரு மருந்தாக கூட அப்படி கூட ஒரு பொய் சொல்லக்கூடாது. அது தீமையே செய்யும் அப்படின்னா பொய் அது கூடாது. நன்மையே பயக்கக்கூடியது அந்த கூட பொய் சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்ற. அந்த மாதிரி மருந்துக்கு கூட ஒரு பொய் நான் சொல்லக்கூடாது. தீமையாம் வழியில் செல்லாம, கெட்ட வழியில நான் போகக்கூடாது. கெட்ட சகவாசம் எனக்கு இருக்கக்கூடாது. விஞ்சு நெஞ்சந்தனில் பொறாமை தெரியாமல் யாரை பார்த்தும் எனக்கு ஜலசி வரக்கூடாது, பொறாமையே வரக்கூடாது. அவளுடைய புண்ணிய பாப்பங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் கொடுத்த அருள்னால அவளுக்கு நல்லது கெட்டதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி வருது. அவளை பார்த்து என்னைக்குமே பொறாமப்படக்கூடாது. இது மாத்திரம் இல்ல, வீண் வம்பு புரியாமல் எந்த வம்புலையும் நான் மாட்டக்கூடாது. பிரத்தியாருக்கு எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது. மனசா வாச்சா கர்மனா நான் பொய் ஒரு விதமான பாபங்கள் செய்யக்கூடாது. யாருக்கும் தீங்கு அழைக்கக்கூடாது. யாரை பத்தியும் வம்பு பேசக்கூடாது. மிக்க பெரியோர்கள் சொல்லும் வார்த்தை தள்ளாமலும், வயது முதிர்ந்த பெரியோர்கள் அனுபவத்தினால நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் எல்லாம் தள்ளிவிடக்கூடாது. வெகுளியவை கொள்ளாமல், யாருக்கிட்டையும் நான் கோபமும் கொள்ளக்கூடாது. கோபம் வந்துடுத்துன்னு சொன்னா அடுத்தது அதுக்கு மேல 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 மேல
நமக்கு துன்பங்கள் நிறைய வரும். நமக்கு மற்றவங்க கிட்ட வர கோபத்தினால அவளுக்கு நம்ம மேல வெறுப்பு தான் உண்டாகும். அப்படிப்பட்ட கோபங்கள் கொள்ளாம இருக்கணும். தஞ்சமென நினது உபய கஞ்சம் துதித்திட தமியனுக்கு அருள் புரிந்த தஞ்சம் சரணாகத்தின்னு உன்னை அடைந்து உன்னுடைய 2 தாமரை மலர்கள் போன்ற உன்னுடைய திருவடிகளை எனக்கு நீ காமிச்சு அதை என்னைக்கு நான் உன்னை துதிக்கிறதுக்கு அருள் பண்ணி நீ எனக்கு என்ன பண்ணான்னா சர்வகாலமும் எல்லா காலமும் முப்போதும் எப்போதும் என்னை காத்தருள வேண்டினேன். எப்போதும் என்னை நீதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை வேண்டிக்கிறேன். அதனால நீ எனக்கு என்னன்னைக்கும் அருள் பண்ணணும், எனக்கு துணையாக இருக்கணும், நல்லவைகளையே நீ எனக்கு செய்ய வேண்டும், நான் எப்போதும் நல்லது செய்வதாகவே இருக்க வேண்டும். இப்பேற்பட்ட நல்ல இது அருளை நீ எனக்கு தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். அப்படியே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற 100வது அக்ஷரமணமாலை பாடல். வைதலை வாழ்த்தா வைத்து அருட்குடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா. வைதலை வாழ்த்தா வைத்து அருட்குடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. வைதலை நான் உன்னை திட்டினாலும் ஏன் திட்டுறேன்னா எனக்கு துன்பம் தாங்க முடியல, நீ உன்னுடைய அருளை காட்டுவதற்கு நீ தாமதம் செய்கிறாயோ அப்படின்ற காரணத்தினால நான் மேல கோச்சுக்கிறேன். நான் திட்டதா கூட நான் திட்டிருப்பேன், அதெல்லாம் நீ உண்மையாவே உன்னை திட்டினேன்னு நீ நினைச்சுக்காத. ஏதோ என்னுடைய வேதனை தாங்கா சொன்ன வார்த்தைகளா இருக்கு. அந்த வைதலை கூட வாழ்த்தாக வைத்து உன்னை நான் துதியாக பண்ற மாதிரி வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ண எனக்கு அருள் பண்ணணும். நீ நான் திட்டினாலும் வைத்தாலும் அதை உன்னுடைய புகழையாக கொண்டு உன்னுடைய திருவருளை அடைந்த மெய் அடியார்களை அவளோடு என்னை கூட்டி வச்சு என்னை ஒரு நாளும் கைவிடாது காத்துள்ள வேண்டும். அருட்குடியா வைத்தனை விடாது அருள் அருணாச்சலா. ஒரு நாளும் என்னுடைய திட்டெல்லாம் நீ பொருட்படுத்தாத. திட்டினாலும் வைத்தாலும் அதை கூட உன்னை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஸ்தோத்திரமாக நீ அதை எடுத்துக்கொள்ளு. அபிராமி பட்டர் சொல்லுவார் இல்லையா, நான் ஏதோ நான் பாட்டு வளர்க்கேன், நான் வளர்றதெல்லாம் நீ தப்பா எடுத்துக்காதப்பா. அந்த அம்மா கிட்ட சொல்றவர் என்ன எப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு அருள் நீ எனக்கு பண்ணிருக்க, இந்த அருளால நான் சொல்றது என்னவா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் நீ ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காதம்மா. அது எப்படிப்பட்ட வல்லபமும் ஒன்று அறியேன், எனக்கு எந்த சாமர்த்தியமும் கிடையாது, சிறியேன், நான் ரொம்ப சின்னவன், என் மலரடி செம்பல்லம் வலது பற்று ஒன்றிலேன், உன்னுடைய திருவிழை தாமரைகள் இருக்க, அதை தவிர வரைக்கும் எனக்கு எந்த பற்றும் கிடையாது. பசும் பொற்பொறுப்பு வெள்ளுவர்த்தமுடன் வீற்றிருப்பாய். நீ என்ன தெரியுமான அந்த மலையவே வில்லா வளர்ச்சான அந்த பரமேஸ்வரனோட கூட எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறாய். நான் வினையன் தொடுத்த சொல் அபமாயினம், நான் ஏதோ கனாப்னான்னு உழையிருக்கேன், இத்தனை பாடல்களையும் உன்னை பற்றி நான் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலுமே நீ திருநாமங்கள் ஸ்தோத்திரமே. இது அபிராமிப்பட்ட சொல்றார். அவர் சகஸ்திரநாமத்தில் லலிதா சகஸ்திரநாமத்திலிருந்து நிறைய இதில் அவருடைய 100 பாடல்களை உபயோகப்படுத்திருக்கார். அதான் சொல்ல அங்கங்க உன்னுடைய திருநாமங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் பேசியிருக்கிற பேச்சு என்னுடைய வார்த்தைகள்லாம் அபத்தமா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நீ ஸ்தோத்திரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், நீ அருள் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதே தான் இங்கேயும் நான் திட்டினாலும் வைத்தாலும் அதெல்லாம் புகழவையாக கொண்டு உன்னோட திருவருள் பெற்ற மெய்யடியாக இருக்காரு அவளோடு என்னை கூட்டி வச்சு என்னை ஒரு நாளும் கைவிடாத நீ காப்பாற்றணுங்கிறார். அபிராமி பட்டின சொல்லும்போது கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் குடியவனை ஒட்டியவா என் கண் ஒடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடம அழக தாமரையே அப்படின்னு சொல்வார். அதாவது என்ன உன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்துக்குள்ள நீ சேர்த்து வச்ச, எனக்கு வரக்கூடிய தீய வினைகளை எல்லாம் அழிச்சு என்னுடைய பாபங்களை எல்லாம் போக்கி முன்வினைகளை எல்லாம் கலைந்து இனிமே சம்சார சாகரத்துல மூழ்காத எனக்கு காப்பாத்தின, கொடிய வினைகள்லாம் ஓட்டிட்ட, என் கண் ஓடிவா நீயாகவே எனக்காக பரிந்து வந்து காப்பாற்ற வேண்டும் சொல்லி நீ ஓடி வந்த, என் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டிவா, நீ எப்படி இருக்கியோ உன்னோட சொரூபத்தை எனக்கு காமிச்சு உன்னை தரிசிக்க வச்சா, நீ உன்னுடைய உள்ளும் வெளியும் நீயே இருப்பதை என்னால் கண்டு ஆனந்தமாக அதை புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீ செய்தாய். கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா, உன்னை பார்த்த என்னோட கண் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது, பார்த்தனால மனசும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. அந்த ஆனந்த வெள்ளத்தை நான் எப்படி நான் சொல்லுவேன்.
என்னை ஆட்டியவா நடம், என்னை நீ என்ன பண்ணனாக்கா அப்படியே ஒரு ஆனந்த கூத்தாடும்படியா நீ பண்ணி எப்பேற்பட்டவ நீ தெரியுமா? நடமாடக தாமரையே, ஆடக தாமரையே அப்படின்னா தங்கம் போல் மின்னக்கூடிய தாமரை போன்று இருக்கக்கூடியவளே நீ. உன்னுடைய ஒரு அங்கமும் தாமரையாக இருக்கிறது. கண்கள் ஒரு தாமரை, உன்னுடைய முகம் ஒரு தாமரை, கரங்கள் ஒரு தாமரை, உன்னுடைய திருவடிகள் ஒரு தாமரை என்று தாமரையாகவே நீ மலர்ந்திருக்கிறாய் இல்லையா? அதனால துவளேன் இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த்தொண்டு செய்தே. உன்னை பணிந்த அப்புறம் உன்னோட அருளை பெற்ற அப்புறம் இனிமே வேற எங்கேயா நான் போவேனா, வேற யாரையாவது வாழ்த்துவேனா, வேற யாராவது தொழுவேனா, வேற சமயங்களை நாடி போவேனா? எப்போ நான் என்னுடைய வைதலை கூட நீ நான் திட்டினா கூட அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாது, அதெல்லாம் ஸ்தோத்திரமாக நீ எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் இல்லையா? உன்னுடைய அடியாரோடு சேர்த்து வச்சிருக்கே இல்லையா? அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய பேருள்ளே நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஆச்சாரியத்தில் சொல்லும் போது ஸ்நாத்வா பிரத்யுஷ காலே ஸ்னபன விதி விதோ நாகிருதம் கங்கா தோயம் பூஜார்த்தேவா கதாச்சித் பகுதர ககனா கண்ட பில்வாதி தலானி ந ஆனீதா பத்மமாலா சரசி விகசிதா கந்த புஷ்பைஹி त्वदर्थம் சந்தவ்யோ மே அபராதா சிவசிவபோ ஸ்ரீ மகாசிவ சம்போ. நான் குளிஞ்சிட்டு நிறைய பூஜைகள்லாம் பண்ணிட்டு உனக்கு கங்கா தீர்த்தனால அபிஷேகம் பண்ணி அந்த வில்வ தலங்கள்லாம் கொண்டு உனக்கு போட்டு உன்னுடைய பத்ம பாதங்களை என்னுடைய தலையில வைத்துக்கொண்டு இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலப்பா, அப்படி பண்ணல. நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கேனா, நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் நீ பொருட்படுத்தாது. ஏ சம்போ, நீ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா மகாதேவ சம்போ, என்னை நீ ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். சரணகத்தம்பா காயஜம் கர்மஜம்பா சிரவண நயனஜம்பா மானசம்பா அபராதம் விகிதம் அவிகிதம்பா சர்வமேத சமஸ்வ சிவசிவ கருணாப்தே ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல சிவானந்த ஆச்சாரியர் சொல்றார். கரச்சரண கர்த்தம்பா, கைகளாலேயோ கால்களாலேயோ, காயஜம் கர்மஜம்பா, காயஜம் அப்படின்னா இந்த உடம்பினாலேயோ, கர்மஜம்பா அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய செயல்களாலேயோ, சிரவண நயனஜம்பா காதுகளாலேயோ கண்களாலேயோ, மானசம்பா அபராதம் மனதினாலேயோ, உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தாலும் மெய்வாய் கண் மூக்கு இந்திரியங்களாலேயும் சரி, அப்புறம் மனதாலையும் சரி, செயலாலையும் சரி, எண்ணங்களாலையும் சரி, இதை நான் என்னென்ன தவறு பண்ணிருந்தாலும் விகிதம் அவிகிதம்பா சர்வமே தட்சமத்வா. நான் விதிப்படி இல்லாதவன் எந்த விதமான தவறுகள் பண்ணிருந்தாலும் ஏ சிவசிவ கருணாப்தே, ஏ பரமேஸ்வரனே கருணை கடலாக இருக்கக்கூடியவனே, நீ எல்லாத்தையும் பொறுத்து எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும். தானமும் தவமும் யோக தன்மையும் உணரா என்பால் ஞானமும் தவிட்டா என்ப நன்மையும் நல்கையும் தாய்மானர் கேட்ட மாதிரி நான் பரம அறிவிலியான எனக்கு உனது நற்போதமும் இன்ப அருளும் கிடைக்குமோ? எனக்கு நான் தானம் பண்ணது இல்லை, தபஸ் பண்ணது கிடையாது, யோகம் பண்ணது கிடையாது, உன்னுடைய தன்மையை நான் உணர்ந்தது கிடையாது. இப்படி ஞானம் கொஞ்சம் கூட இல்லாத என்ன நீ நன்மை பண்ணுவியா, எனக்கு அருள் நீ செய்வியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதுவா கேட்கிறார். அறியும் தரமோ நான் உன்னை அறிவுக்கு அறிவாய் நிற்கையினால் பெரியும் தரமோ நீ என்னை பெம்மானே பெருந்தமதாய் செரியும் பொருள் நீ நின்னையன்றி செரியா பொருள் நான் பெரும் பேற்றே நெறி நின்று நினைக்கோ இல்லை எனக்காமே. நெறி நின்று விசாரித்தால் நினைக்கோ இல்லை எனக்காமே. உன்னை இவ்வாறு ஆராய்ந்து அறிவேன். நீ என்ன பிரிந்து செல்லலாகாது. உன்னை அடைவதால் எனக்குத்தான் பலன் தவிர உனக்கு ஒன்றும் இல்லை. உன்னை பற்றி நான் அறிய முடியுமா, உன்னை பற்றி நான் பேசிட முடியுமா? நீ என்னை பிரிந்து செல்லலாமா? செல்லக்கூடாது இல்லையா? என்னன்னைக்கு நான் உன்னை அறிந்து கொள்ளும்படியாக, உன்னை புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீ தான் செய்யணும். உன்னுடைய அருள் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு என்னுடைய சிந்தைகள் நீ விளங்குவதாக இருக்கக்கூடிய நிலையை நீ எனக்கு தந்திருக்காய். இது மாத்திரம் போராது. என்றென்றும் நான் என்ன பண்ணேன்னா உன்னை ஆராய்ந்து என் மனதுக்குள்ளே இருத்தி அங்கங்கே வேற எதிலையும் மனது செல்ல விடாமல் காலமும் எப்போதும் உன்னையே நினைந்து உனக்கே பணி செய்து உனக்கே தொண்டு செய்து உன்னுடைய அடியார்கள் கூடவே எந்தென்றும் நான் உறவுடன் இருந்து எப்போதும்
காணுமிடமெல்லாம் உன்னையே கண்டு செய்யும் செயல்களெல்லாம் உனக்காகவே அர்ப்பணித்து அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல நிலையை நான் அடையும்படியாக நீ செய்ய வேண்டும். அப்படி செஞ்சு எனக்கு நீ அருள் காட்ட வேண்டும். உன்னுடைய அருள் இன்றி என்னால் வேற எதுவும் புரிய இயலாது. அதனால நீ என்னை கைவிடக்கூடாது. நான் திட்டினாலும் வாழ்த்தினாலும் எல்லாத்தையும் உன்னுடைய ஸ்தோத்திரமாக நீ எடுத்துக்கொண்டு என்னை உன்னுடைய அடியார்களோடு சேர்த்து என்னை ஒரு நாளும் கைவிடாது என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அருணாச்சலான்னு ரமண பகவான் கேட்கிற மாதிரி வைதலை வாழ்த்தாய் வைத்து அருட்குடியா வைத்து என்னை விடாது அருணாச்சலான்னு அவர் கேட்ட மாதிரியே நம்மளும் பகவான்கிட்ட என்னன்னைக்கு நான் நல்லதே செய்யணும், என்னன்னைக்கு நான் நல்லதையே நினைக்கணும், என்னன்னைக்கு நான் நல்ல அடியாரோடையே கூடி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல வரத்தை நாமளும் கேட்டு என்றென்னும் மகிழ்வோடு ஆனந்தமாக நம்முடைய வாழ்வை கழிப்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1965 வருஷம் சென்னைக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அப்போது 1965 வருஷம் மயிலாப்பூரில் சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறதே ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் மயிலாப்பூரில் சங்கராலயத்தில் நவரத்னாபிஷேகம் நடந்தது. இந்த நவரத்னாபிஷேகம் டி.எஸ். ராமசாமியர்னு ஒரு பக்தர் அவரோட விருப்பத்துக்காக பெரியவாளுக்கு நவரத்னாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அது கோலாகலமாக நடந்தது. அப்புறம் ஜூன் மாதம் தண்டையார்பேட்டையில் கேம்பில் இருந்தா பெரியவா. அப்போது மெட்ராஸில் பல இடங்களில் கேம்ப் இருப்பா இல்லையா, அங்கங்கே இருக்கிறதே விஜயம் பண்ணி அங்கங்கே கேம்பில் இருக்கிறதே தண்டையார்பேட்டைங்கிற இடத்துல இருந்தா. ஸ்ரீராமாங்கிற ஒரு கட்டடம் அங்கே தான் பெரியவா இருந்தா. இந்த தண்டையார்பேட்டையில் முகாமில் இருக்கிறதே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம். பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. அதில் 1-2 அப்படி பார்த்துட்டு வரும். பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர் சாலிகிராமத்தில் இருக்கார். இவர் அங்கே நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தார். வாரம் சனிக்கிழமை மத்தியானம் லீவு, ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவாக இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணுவார், பெரியவா தண்டையார்பேட்டையில் இருந்ததுனால சனிக்கிழமை அன்னைக்கு அரை நாள் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோன்னு நேராக பெரியவா கேம்புக்கு வந்துடுவார். அன்னைக்கு முழுக்கலும் இருப்பார். மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்துட்டும் அப்புறம் திங்கட்கிழமை ஆஃபீஸ் போவார். இப்படி வாரம் தரிசனம் பண்ணுற வழக்கம். ஒரு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மத்தியானம் இவர் பெரியவா கேம்பில் இருக்கார். அப்போ ஒரு வயசான பாட்டியம்மா, ஒரு சின்ன பொண்ணு பேத்தி இருக்கும், அந்த பேத்தியை அழிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வரா தரிசனத்துக்கு. வாசலில் இந்த பரணிமணி இருந்தோன்னு அந்த அம்மா கிட்ட தன்னோட கதையை சொன்னா. இது என்னோட பேத்தி, இவளுக்கு கல்யாண வயசு வந்துடுத்து, கல்யாணம் பண்ணணும். ஆனால் என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லை. இவளோட அப்பா இப்போ பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கா எது இருக்கான்னு தெரியல. நான் தான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கருத்தேற்றணும். நானோ வயசான கிழவி, பொம்னாட்டி என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல. யாரோ எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா கல்யாணம் இல்லையானா புடவை திருமங்கல்யம் இதெல்லாம் கொடுத்து உபகாரம் பண்ணுவான்னு சொன்னால், அதனால வந்திருக்கேன். பெரியவாளை பார்க்க முடியுமா, எனக்கு உபகாரம் பண்ணுவாளா அப்படின்லாம் இந்த பரணிமணிகிட்ட கேட்டான். இந்த பரணிமணி பார்த்த இந்த வயசான அம்மா வந்திருக்கா, பாவமாக இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணார், உள்ளுக்குள்ளே போங்கோ, பெரியவா நிச்சயம் சொன்னீங்கன்னா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே அனுப்பிச்சார். அப்போ பெரியவா ஏகாந்தமாக உட்காந்துருக்கா. இந்த அம்மா போய் இந்த கழுவி கொண்டு வந்த ஒரு பழத்தையும் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி விஷயத்தை சொன்னா. இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பான்லாம் சொல்கிறேன், எனக்கு கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் இருந்தவர்கிட்ட ஏதோ சொன்னா, எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு. அவர் உடனே ஒரு மட்டை தேங்காய் எடுத்துன்னு வந்தார். ஒரு சின்னதாக பவுன் காசு அதையும் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வச்சோன்னே பெரியவா அந்த மட்டை தேங்காய் மேலே அந்த காசை வச்சா. இத்தனை அம்பாள் குங்குமத்தை பிரசாதத்தை அள்ளி போட்டு அவளை எடுத்துக்க சொன்னான். இந்தா இதை வச்சுக்கோ, கல்யாணம் எல்லாம் பேஷா நன்னா நடக்கும், போயிட்டு வா அப்படின்னு கொடுத்தா. இது இந்த வயசான அம்மாவுக்கு பாட்டிக்கு ஏமாத்தமாக இருந்தது. பெரியவா ஏதோ புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பா, இன்னும் காசு பணம் கூட ஒத்தாசை பண்ணி கல்யாணம்லாம் பண்ணி வைப்பான்லாம் சொல்கிறா. நாம் இப்படி இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அப்பாவும் பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, நம்ம வயசான கழுவி பண்ணணும் அப்படின்னு உதவி கேட்குறதே பெரியவா இத்தினூண்டுக்கு ஒரு பவுன் காசை கொடுக்குறாளே,
இதை வச்சுன்னு என்ன ஒரு திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போரும் இது அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஏமாத்தமா இருந்தது. ஏன் திருமங்கல்யம் கொடுக்கல, ஏன் கூறப்படவை எல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வருத்தம். இந்த வருத்தத்தில் கோபம் வேற. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும், கேட்கவும் முடியல. இந்த வந்துட்டா. வெளியில் வந்தோன்னு இந்த பரணிமணி கேட்டார், பாட்டி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேடா, கிடைச்சிதா, கொடுத்தாளா அப்படின்னு. உடனே அந்த அம்மா உடனே இந்த பரணிமணிகிட்ட கோபத்தை காமிச்சா. ஆமாம், நான் கொடுத்தா பாரு, இத்தினூண்டு ஒரு கிள்ளி தெளிச்சிருக்கா ஒரு பவுன் காசை, இதில் என்ன திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போகிறது, இப்படி கொடுத்துருக்கார். எல்லாரும் ஆஹா ஊன்னு சொல்கிறா, அத்தை பண்ணுவான்னு நான் வந்து கேட்டேன் பாரு, இப்படி தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னேன். இதை குறை சொன்னோன்னு பரணிமணி சொன்னா, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, பெரியவா கொடுத்துருக்காருன்னா காரணமாக தான் இருக்கும், பெரிய அனுகிரகம், அவள் சொல்லியிருக்காள் இல்லையோ நன்னா நடக்கணும், அதனால் நீங்கள் போங்க, ஆற்றுக்கு போங்க, கவலைப்படாத போங்க, நன்னா பேத்தி கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுத்தோம். சரிதான் போட, எல்லாரும் என்னமோ சொல்கிறேன், கதை சொல்கிறேன், நான் கவலைப்பட்டுருக்கேன் எப்படி கருத்தை ஏற்றுறதுன்னு, இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கவலைப்பட்டுருக்கேன், நீ வேற என்னமோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பண்ணுற அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா கோச்சுன்னு போயிட்டா. இது ஒரு சனிக்கிழமை நடந்தது. இந்த பரணிமணி வாரம் சனிக்கிழமை வர இல்லையா, அதேமாரி அடுத்த சனிக்கிழமை இவர் வந்து நின்றுட்டு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணால் அதே பாட்டி அந்த பொண்ணு இன்னும் 4 ஆம்பளைகளோட புருஷாலோட உள்ளுக்குள்ளே அவசரமாக வரா. இதை பார்த்தோன்னே பரணிமணிக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. போன தரமே இந்த அம்மா கோச்சுன்னு போனா, இந்த தரம் பெரியவா கொடுக்கலன்னு ஏதோ ஆளவில் அழிச்சுன்னு வந்து கேட்க போகிறாளா என்னன்னு தெரியல, நம்மள்ட்டையும் கோச்சுன்னு போயிருக்கா, இப்போ நம்ம கண்ணில் பட வேண்டாம், என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இவர் அந்த நகர்ந்து விட்டார். அந்த அம்மா நேராக எங்கே இருக்கா பெரியவா அப்படின்னு உடனே அவசரம் பறக்க வந்தா. இப்போ நிறையா பழங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். பெரியவா அதே மாதிரியே உள்ளே உட்காந்துருந்தா. இந்த தட்டு பழத்தெல்லாம் அங்கே கொண்டு வச்சுட்டு அந்த அம்மா கண்ணால் தாரையாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்கிறா. பெரியவா அனுகிரகத்தை என்னன்னு சொல்கிறது, பேர்பட்ட கருணாமூர்த்தி, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, பரம கருணாமூர்த்தி, பெரியவா அனுகிரகத்தில் என் பேத்தி கல்யாணம் பிரமாதமாக நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு ஆகிடுத்து அப்படி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா சொல்கிறா. பக்கத்தில் வந்திருக்காள், ஒருத்தர் காமிச்சா, இவன் என்னோட தூரத்து உறவுகாரம், இவனை பார்த்தே ரொம்ப நாளாச்சு, இவன் சிங்கப்பூரில் போய் ரொம்ப நாளாக இருக்கான், இப்போ வந்திருக்கான், ஊர்லேருந்து வந்தான், அவன் பேரனுக்கு பொன் பார்த்துருந்தான், வரன் பார்த்துருந்தான், என்னோட பேத்தி இருக்கான்னு தெரிஞ்சோடனே உடனே வந்து என்கிட்ட கேட்குறான், என் பேத்தியை அவன் பேரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு. ஆனால் நான் சொன்னேன், என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லைப்பா, ஒன்றும் பண்ணித்தர முடியாதுன்னு சொன்னேன். அவன் நீ அதெல்லாம் ஒன்றை பற்றி எதை பற்றியும் கவலைப்படாத, நானே எல்லா நகநட்டுலேருந்து சர்வம் பண்ணி கல்யாண செலவு பண்ணி உன் பேத்தியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிறேன், நீ கட்டின புடவையோடு உன் பேத்தியை அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் இதுக்கு மேலே உனக்கு ஏதானு வேணும்னா உனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேன், கொடுத்துட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிரே பார்க்கல. எங்கேயோ ரொம்ப நாளுக்கு தூரத்து உறவு, ரொம்ப நாள் பார்த்தே வருஷக்கணக்காச்சு, அவன் திடுதுப்புன்னு வந்து என் குழந்தையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் பேத்தியும் கல்யாணம் பண்ணி எனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேங்கிறான். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல. போன வாரம் தான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டேன், பெரியவா பூர்ண பலத்தையும் கொடுத்து ஒரு பவுன் காசையும் கொடுத்து குங்குமத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி வாயார சொன்னால் நன்னா நடக்கும், க்ஷேமமாக இருக்கும், போயிட்டு வான்னு சொன்னா. எனக்கு அப்போ வருத்தமாக இருந்தது, இத்தனோண்டு கொடுக்குறாளே அப்படின்னு, இதை வச்சுன்னு எப்படி கல்யாணத்தை நடத்துறதுன்னு கவலைப்பட்டேன். ஆனால் அப்புறம் தான் தெரியுது, இங்கே பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து இது மாதிரி சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிரிட்டு பார்க்கல. இந்த குழந்தை பெரியவா அனுகிரகத்தில் ரொம்ப நன்னா மோகமாக இருக்கணும், பெரியவா திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணணும், இது பெரியவாளால் தான் நடக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம், அதனால தான் திருப்பி வந்து தரிசனம் பண்ணி சொல்லிட்டு போகணும்னு வந்தேன் அப்படின்னு கண்ணால் தாரையாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை தள்ளி இருந்து பார்த்த பரணிமணிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. நல்ல வேளை இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது அப்படின்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ண, வெளியில் வந்த அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் இப்படி வெளியில் வரத்தே பரணிமணியை பார்த்தோன்னு, அப்பா வாடாப்பா உன்னை தான்ப்பா தேடிந்தேன், உன் வாய்க்கு தாண்டாப்பா சக்கரை போடணும், அன்னைக்கு நீ சொன்ன பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா கவலைப்படாதீங்க நன்னா நடக்கும்னு சொன்னேன், நான் உன்னை திருப்பி உன்னையும் கோச்சுட்டேன், ஆனால் இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும், இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பெரியவா பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கலப்பா, எனக்கு தெரியாது, முன்ன பின்ன தெரியல, நான் பெரியவாளை புரிஞ்சிக்கல, உங்ககிட்ட தான் பார்த்து முதல்ல சொல்லணும்னு இருந்தேன், உங்ககிட்ட தான் பார்த்து சொல்லணும்னு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த பரணிமணிகிட்டையும் சொன்னான். அந்த பரணிமணி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார், என்ன ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இப்படி ஒரு டேர்னிங்கா அப்படின்னா, இதான் பெரியவா அனுகிரகம். பெரியவா ஏன் இத்தினோண்டு ஒரு பவுன் காசு தூக்கி வச்சா, இந்த அம்மா ஒரு ஏழை வந்து சொல்லியிருக்கா, உடனே ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுக்காத, ஒரு புடவையை கொடுக்காத, ஒரு பூர்ண பலத்தை வச்சு அதில் ஏன் ஒரு 1/2 கிராம் 1 கிராம் காசை வச்சா அப்படின்னு, இந்த பேத்திக்குத்தான் இந்த வாத்து கல்யாணத்துக்குத்தான் யாரோ வந்து எல்லாம் முழுக்க எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு, அதனால அனாவசியம் நம்மளும் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுவானேங்கிறதுக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா போல இருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணணும், தூளி கிள்ளி கொடுத்தா கூட போறாதான்னு, அது அட்சயமா வளருமே, அப்படி இல்லாம தான் பார்க்குறோம் இங்கே.
இது இந்த தண்டையார்பேட்டையில் இருக்கிறதே நடந்துதான். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்தது, என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு, யாராருக்கெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரிய மலப்பாக தான் இருக்கு. 1000 நாக்குடைய ஆதிசேஷன் வந்தால் கூட சொல்லி மாளாது. இருந்தாலும் அங்கங்கே சாம்பிளுக்கு ஒன்று ஒன்றுன்னா பார்த்துன்னு போயிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற பிரிவா 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் இங்கே கிண்டியில் ஐஐடியில் ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் ஒரு குளத்தை உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா துவைக்கிற கல் மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒன்று கல் இருந்தது. அங்கே உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கிறதே பார்த்துட்டு பெரியவா இது சிவலிங்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. முன்னுமே சொல்லியிருக்கேன், நங்கநல்லூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோவில் இருக்கு. அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரரும் எப்படி இருந்தான்னு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு. அந்த குளத்துல குளிக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் துவைக்கிறக்கெல்லாம் ஒரு கல்லை போட்டு அதில் துவைச்சிருந்தா. அங்கே பேருக்கிறதே தான் நங்கநல்லூருக்கு பேர்க்கிறதே பெரியவா பார்த்துட்டு இது துவைக்கிற கல் இல்லை சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அப்படிதான் அங்கே அர்த்தநாரீஸ்வரர். இங்கே ரத்னகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு சென்னை பெசன் நகரில் பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி எப்படி இருந்தான்னு சமுத்திரக்கரையில இருந்த ஒரு கல், அதை எடுத்துன்னு வந்து கோவில் கட்ட சொல்லி இன்னைக்கு ரத்னகிரீஸ்வரன் ரொம்ப பிரமாதமாக சொர்ண கவச்சங்களோட ஜெகஜோதியாக இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி அங்கங்கே எங்கேயோ கல்லா கல்லா துவைக்கிற கல்லா அப்படிலாம் இருந்த சுவாமிக்கெல்லாம் கூட பெரியவா கடாட்சம் விட்டு பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு அவளுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதோ நமக்கு மனுஷாளுக்கெல்லாம் தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா நம்ம இடத்துக்கு வந்து நல்ல காலம்னு இல்லை. எல்லாருக்கும் 33 கோடி தேவதைகள்லேருந்து சமஸ்த லோகத்தில் உள்ள சமஸ்த தேவதைகள்லேருந்து எல்லாருக்கும் நல்ல காலம்தான். பெரியவாளோட கடாட்சம் பட்டா பெரியவாளை நினைச்சாலே அதை விட ஆச்சரியம். ஒரு தரம் ஒரு ஊரில் கிராமத்தில் பெரியவா பல்லாக்கில் உட்காந்து யாத்திரை போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறது பக்கத்தில் ஒரு ஹரிஜன காலனி, அந்த காலனி வழியால் அப்படி போகிறா. அந்த குடிசையெல்லாம் ஓரமாக இருக்குது. அதில் ஒரு அம்மா அம்மியில் சட்னியோ தொகையில் அரைச்சின்னு இருக்கா, மிளகாயெல்லாம் வச்சு அரைச்சின்னு இருக்கா. பெரியவா அதை தாண்டி போனவா கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்றுட்டு கூட இருக்கிறவர்கிட்ட போய் சொன்னால், நீ அவங்க அம்மியில் அரைச்சின்னு இருக்காளே பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தீங்க, நீ ஒன்று பண்ணு, நேராக அவள்கிட்ட போய் அந்த குழவி எனக்கு வேணும் கொடுப்பலான்னு கேளுங்க. ஒருத்தருக்கும் புரியல, என்ன அது குழவி எதுக்கு பெரியவாளுக்கு, அம்மி குழவி எதுக்கு அப்படின்ட்டு அவளுக்கு புரியல. சரி பெரியவா சொல்லியாச்சும் போய் கேட்குறா. கேட்டால் அந்த அம்மா சொன்னால் கொடுக்க மாட்டேன்னு, நான் குழவியை கொடுத்துட்டு வெறும் அம்மியை வச்சுன்னு எப்படிங்கிறது, நான் தினம் அரைச்சி கரைச்சி இந்த காலம் மாதிரி மிக்சி கிரைண்டர்லாம் உண்டான்னு அந்த காலத்தில் அம்மி கல்லோரல் தானே. அதனால் குழவியை கொடுத்துட்டு நான் எப்படி சமையலுக்கெல்லாம் முடியாது, குழவியை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. அவள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு வந்து சொன்னான். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, நான் வேற குழவி கொடுக்குறேன், அந்த குழவியை கொடுப்பலா கேளு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழவி மேலேயே வேற குழவி கொடுக்கறதுக்கு பெரியவாளை இந்த வேற குழவி வச்சுக்கலாமே, புரியலையே. உடனே கடையில் போய் ஒரு குழவி வாங்கிட்டு சொன்னா, புது குழவி வாங்கிட்டு, இந்த புது குழவியை அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு பழங்குழவியை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு வழியாக கன்வின்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்தப்பறம் அந்த எலும்பி வச்சுட்டு பார்த்தா பெரியவா சொல்கிறா, டா இது அம்மி குழவியாடா, இது பரமேஸ்வரன்டா, சிவலிங்கம் அப்படின்னு. எங்கேயோ எந்த பக்கத்தில் அந்த கிராமத்தில் இருந்த கோவிலில் இருந்த சிவலிங்கம் இடிபாடுக்கெல்லாம் ஆளாகி கடைசியில் ஒரு வீட்டில் அம்மி குழவியாக வந்து இருக்குது. அதாவது யாரான ஏமாந்தாக்க தலையில் மிளகா அரைக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. ஏதோ ஒரு சும்மா பரிகாசத்துக்கு தான் சொல்கிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தேன்னா இந்த கதையில் என்ன எடுத்துனார், பரமேஸ்வரன் பாவம் ஏமாந்துட்டார் போல இருக்கு. அவர் தலையில் தூக்கி மிளகா அரைக்கிறார், அவர் தலையில் அரைக்கிற, அவரை வச்சுட்டே மிளகா அரைக்கிறாப்புல இருக்கு, அம்மியில் வச்சு அரைக்கிறாப்புல. அப்படி அம்மி குழவியாக இருந்தது சிவலிங்கம் அப்படின்னு. அப்படி பல்லாக்கில் போகிறதே இப்படி திரும்பி பார்த்தவா தான். பார்த்துட்டு உடனே போய் அந்த போய் நின்றுட்டு அதை கழுவி வாங்கிட்டு சொல்லி உடனே அந்த கிராமத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட சொல்லி அந்த சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அப்படிலாம் நடந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரி அதிசயங்கள்லாம் பெரியவா காலத்தில் பெரியவாள்கிட்ட நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிதான் நீங்கள் ஐஐடிலையும் அதை ஏதோ குளத்துக்குள்ளே இருந்த சுவாமியை தூக்கி எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த கோவில்லாம் கட்டி மக்களமாக பூஜைகளோடெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அப்படி ஐஐடியில் அந்த சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணிங்கன்னா அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் வியாச பூஜை சாதுர்மாசியம் வந்தது. இந்த சாதுர்மாசியத்துக்கு பெரியவா செலக்ட் பண்ணின இடம் நார்த் மெட்ராஸில் 800க்கு பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் 1965 வருஷம்
ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி சாதுர்மாசியத்தை அங்கே பண்ணினா. அதுக்கு முன்னால் 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி காட்டுப்பள்ளிக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த காட்டுப்பள்ளியை பற்றி அவசியம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காட்டுப்பள்ளிங்கிறது வட சென்னையில் 800 தாண்டி ஒரு சமுத்திரத்துக்கு நடுப்புற இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தீவு மாதிரி ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த காட்டுப்பள்ளியில் மயிலாப்பூரில் சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர் இருந்தார். அவரோட எஸ்டேட் அங்கே இருக்குது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் எஸ்டேட், அந்த எஸ்டேட்டில் போய் தான் பெரியவா இந்த சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இது எப்படி பெரியவா பார்த்தா அப்படின்னா ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தீவிர கடல் சமுத்திரம். அந்த 800 துறைமுகம் கட்டினத்துக்கு அப்புறம் அந்த துறைமுகத்துக்காக கடல் இந்த மண்ணெல்லாம் வாரி வாரி போட்டு இப்போ அந்த ஐலண்டாக இருந்தது, தீவாக இருந்தது, ஒரு ரோடு ஃபார்ம் ஆகி ரோடில் போகிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் 1965 வருஷம் தான் அது வெறும் தீவாகவே தான் இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளிக்குள்ளே போகணும்னா போட்டில் போகணும். இந்த சமுத்திர தண்ணியில் போட்டில் போய் ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் அந்த தீவை அடைய முடியும். அப்படி இருந்த இடம் ரொம்ப ஏகாந்தம் இருந்தது. 1932ஆம் வருஷம் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறதே சென்னைக்கு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சென்னைக்கு வந்திருக்கிறதே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி தனக்கு இது மாதிரி பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அது ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும், அங்கே வந்து பெரியவா இருக்கணும்னு சொல்ல பெரியவா அப்போ போயிட்டு வந்தா. அங்கே போய் சில நாளைக்கு அங்கே இருந்துட்டு வந்தா. அதுலேருந்து பெரியவாளுக்கு ஆசை, அந்த இடத்தோட ரம்யத்தையும் அழகையும் பார்த்து சுத்தீவிர தோப்பும் வனாந்தரமாக இருக்கும், அதிகமாக அந்த ஜனசந்தடி இல்லாத 4 பக்கம் சமுத்திரத்தை சூழ ஏகாந்தமாக இருந்த இடத்துல பெரியவா போய் அங்கே இருந்தா. இதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணார், பெரியவா நாராயணபுரம் அப்படின்னு 1962-63 வருஷத்தில் மதுரைக்கு பக்கத்தில் நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியம் பண்ணுறது இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார், அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் அப்படிங்கிற 2 பேரும் போய் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தா. தரிசனத்துக்கு போயிட்டு மதுரையில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா கேட்டா, காட்டுப்பள்ளியெலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கேட்குற அந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜர்கிட்ட கேட்குற, அங்கே ஒரு புலி நடமாட்டம் இருந்ததே, அது இப்போ இருக்கா, அது பேடுத்தா அப்படின்னார். இல்லை இல்லை அது காலம் ஆயிடுச்சுன்னு, அந்த தோல்லாம் பத்திரமா பதப்படுத்தி தானே வச்சிருக்கேளோ பாதுகாத்து அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜருக்கும் சண்முக சுந்தரம் முதலியாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்போ 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் பெரியவா காட்டுப்பள்ளிக்கு வந்துட்டு போய் அங்கே பார்த்த ஒரு புலியை முதற்கொண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு அது எப்படி இருக்குது, அது காலம் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட தோலெல்லாம் பத்திரமா வச்சிருக்கல இப்படிலாம் கேட்டா. இப்படி கேட்ட அந்த புலித்தோலை பின்னால் 65ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசத்துக்கு வரத்தே பெரியவாளுக்கு அவ காணிக்கையாவே கொடுத்தா. அந்த புலித்தோலில் உட்காந்துன்னு சன்னியாசிகள் ஜபம் பண்ணினா மந்திர சித்தி ஏற்படும் அப்படிலாம் சாஸ்திரம் சொல்றது. இப்படி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த என்னமோ சொல்லுவாளே கம்ப்யூட்டர் மெமரி தான் பெரியவாளோடது. அப்படி கேட்டிருந்தா அப்போதான் அந்த காட்டுப்பள்ளியை பற்றி சொல்லிட்டு நான் அங்கே வரேன், எனக்கு வரணும் போல இருக்கு, வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. மெட்ராஸ்க்கு வரத்தே வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. இப்போ 65ஆம் வருஷம் மெட்ராஸ்க்கு வந்தோடனே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் இந்த கிருஷ்ணானந்தெல்லாம் போய் பிரார்த்தனை பண்ண, அந்த பிரார்த்தனைக்கு இணங்க தான் இந்த சாதுர்மாசியத்துக்காக இங்கே வந்தா. சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர்லாம் வந்து சாதுர்மாசியத்தை இங்கே தான் வச்சுக்கணும், இங்கே தான் வச்சுக்கணும், மயிலாப்பூரில் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் மடத்து மேனேஜர் கூட ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இது ஒரே தீவு மாதிரி இருக்குது, இங்கே வசதி எல்லாம் போராது, ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு போகிறதுக்கு சிரமப்படுவா, ஏன்னா ரோடு எல்லாம் கிடையாதுனால எல்லாரும் போட்டில் தான் வரணும், போட்டில் வர்றதுங்கிறது ஒரு ரிஸ்க் வேற. அதனால் அப்படி இல்லை வேண்டாம், பெரியவா போய் ஊருக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா இல்லை இங்கே தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு விட்டா கொண்டான ஏற்பாடெல்லாம் ஆகி 65ஆம் வருஷம் ரொம்ப அழகாக பிரமாதமாக சாதுர்மாசியம் நடந்தது. இப்படி பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் சாதுர்மாசியம் நடந்தால் அந்த 2 மாதம் 4 பட்சம் இருப்பா அந்த இடத்துல எல்லை தாண்டாத. அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை அன்னைக்கு யாத்திரையை கிளம்பி அடுத்த ஊருக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடா. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் 5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா, நவராத்திரி பண்ணினா, தீபாவளி பண்ணினா எல்லாத்தையும் அங்கேயே கொண்டாடிட்டு தான் பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கு இருந்த ஒரு பங்களா, அதில் ஒரு கோசாலை, இந்த கோசாலையில் தான் 32ஆம் வருஷம் தங்கியிருந்தா. இப்போ சாதுர்மாசியம் அங்கேயே தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்கே தான் பந்தெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியது. அந்த கோசாலை கொஞ்சம் இடிபாடுகளாக இருந்தால் கூட இன்னமும் அந்த செவருவரெல்லாம் இருக்குது. அந்த இடத்துல பெரியவாளுக்கு திருவத்தியூரில் விஷுன்னு ஒரு பக்தர், அவர் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரோட பிள்ளைகிட்ட சொல்லி
அந்த இடத்துல பெரியவாளை ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருக்கார். இப்போ ரோடெல்லாம் இருக்கிறதுனால காரையூரில் இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம். அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த ஒரு ஏகாந்தமும் அந்த சுத்தீவிர சமுத்திரமும் அந்த வனாந்திர பிரதேசமும் பெரியவா விரும்பி மாசக்கணக்கில் இருந்த இடம்னா அதோட சாநித்தியத்தை இன்னமும் இன்றைக்கும் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பல ஆனந்தமாக இருக்குது. பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோவில், அதை பூஜை பண்ணுறதுக்கு இருக்கா. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் தான் நடந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. பெரியவா திருவத்தியூர்லேருந்து கிளம்ப போகிறா. கிளம்புன்னா இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரும் இந்த கிருஷ்ணானந்தம் இவாளெல்லாம் போய் பெரியவாளை அழிச்சுன்னு போகலாம் அப்படின்னா கிளம்ப முடியாத ஒரு அசந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருத்து. அந்த காலனியில் பக்கத்தில் இருந்த யாரோ காலமாயிட்டா, அதனால உடனே அன்னைக்கு போனோன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு நாள் பார்த்துட்டு தான் பெரியவா போனா. அந்த இடத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி போயிருக்கா. சாதுர்மாசியம் ஜூலை மாதம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறது. இந்த வியாச பூஜைக்கு முன்னால் பெரியவா அங்கே போனோன்னு பெரியவா தான் மாட்டுக்கொட்டாயிலே தங்குறதா ஏற்பாடு ஆகிடுத்து. இந்த வாத்தியக்காரெல்லாம் மடத்தில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற வித்வான்கள்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணுமே. அப்போது இந்த சண்முக சுந்தரமல்லியாட்ட பெரியவா கேட்ட, இந்த வித்வான்கள் நாதஸ்வர வித்வான் இவாள்லாம் எங்கே தங்க வைக்கிறது அப்படின்னு. அவர் பக்கத்தில் நான் வேணா ஒரு எல்லாருக்குமே அங்கங்கே டென்ட் மாதிரி கொட்டா போட்டு தான் தங்க வைக்கணும், அவளுக்கு ஒரு கொட்டா போட்டு தரேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருந்தது, அதை காமிச்சு ஏன் அந்த வீட்டில் தங்க சொல்லேன் அப்படின்னு. இவன் அங்கே போய் இருக்கட்டுமே, இப்போ அனாவசியமாக எதுக்கு ஒரு பந்தல்லாம் போடணும், கொட்டாய் போடணும் அப்படின்னு. இந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் சொன்ன, இல்லை அந்த வீட்டுக்காரர் ஒரு நாஸ்திகர், அதனால் அவரை போய் எப்படி கேட்குறது, அதனால் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சரியாக வராது, அவர் கொடுக்க மாட்டார், அதனால் நாங்கள் கேட்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த நாதஸ்வர வித்வான்லாம் கூப்பிட்டா, நீ அந்த வீட்டில் போய் நான் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லு, போய் கேட்டு பார் அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் பயம், அவரும் நாஸ்திகருங்கிறா, அவர் விடமாட்டாருங்கிறா. என்னடான்னா அவளே அந்த எஸ்டேட்டுக்காராலே போய் கேட்கறதுக்கு யோஜனை பண்ணிட்டு பெரியவா பாட்டுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது இந்த நாதஸ்வர வித்வானை போய் உள்ளே அனுப்பிச்சுட்டாளே அப்படின்னு. இவா உள்ளுக்குள்ளே போய் அவள்கிட்ட கேட்குறா. கேட்டால் ஆச்சரியம் என்னென்னா, அந்த வீட்டுக்காரர் இவாளை தங்குறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, இவாளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் 4 மாதமும் பெரியவா இருக்கிற வரைக்கும் அவள் அந்த வீட்டிலேயே சகஜமாக இருந்தால். அதே மாதிரி இன்னும் பல பேர் அங்கே தங்குறாப்பெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா. இதைத்தான் அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் சொல்கிறார். நாங்கள் இத்தனை நாளாக அங்கே போயின்னு இருக்கோம், பழகின்னு இருக்கோம், ஆனால் அவர் ஒரு நாஸ்திகர்னு தெரியும், அவருக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தெரியும், அதனால நாங்கள் அவர்கிட்ட போகிறதில்ல. ஆனால் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், பெரியவா போனோன்னே அவர் மனசு எப்படி மாறித்துன்னு தெரியல, அவ்வளோ உபகாரமாக இருந்தார், ஒத்தாசையாக இருந்தார் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுதான் பெரியவாளோட அன்புக்கு சாட்சி அப்படிம்பர். யாராக இருந்தாலும் நாம் பியூர் சுத்தமான அன்போடு பழகினோம்னா நம்மள்கிட்ட யாராலையும் நம்மள்கிட்ட விரோதமே பாராட்ட முடியாது. அவளும் அந்த அன்புக்கு அடிமையாயிடுவா, வசப்பட்டுருவா, அன்பு வயப்பட்டுருவா. அதுதான் அன்போட வலிமை. இதை இங்கே பிரத்யட்சமாக காட்டுப்பள்ளியில் தெரிஞ்சுது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடக்கிறது. இந்த கிருஷ்ணானந்தன் சொல்லுவார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு தீராத வயிற்று வலியாக இருந்தது, என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தும் சரியாக வரல. பெரியவாட்ட கேட்டால் பெரியவா என்ன பண்ணா, சிஎம்சியில் போய் வேலூரில் போய் வைத்தியம் பண்ணி பாருன்னா அங்கே போயாச்சு, அதுவும் சரியாக வரல. அப்படி காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது இந்த சண்முக சுந்தரமலியா இந்த கிருஷ்ணானந்தத்தோட தெரிஞ்ச நண்பர் அஜீஸ்னு ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை பற்றி கேள்விப்பட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம்னர். எதுக்காகன்னா அவருக்கு தீராத வயிற்று வலி, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணால் இது சரியாப்படும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வர, பெரியவா அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா, அவரோட பேசிந்து எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா சில நாட்களில் அவரோட வயிற்று வலி தேர்ந்து போயிடுத்து. இதை பார்த்த கிருஷ்ணானந்தத்துக்கு ஆச்சரியம். உடனே அவர் என்ன பண்ண, என்னோட சம்சாரத்துக்கு இது மாதிரி தானே இருக்குது, அதனால் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா அந்த அம்மாவை அழிச்சுன்னு இங்கே இருக்க சொல்லி சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தால் இன்னொரு அம்மா விட்டு அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி, அந்த குளிச்சாளில் அபிஷேகத்திட்ட மேலே விட்டதோ இல்லையோ தீராத வயிற்று வலி தீர்ந்து போயிடுது. அவர் சொல்லி ஆச்சரியப்பார், இப்படி பல வைத்தியம் பண்ணியும் தீராதது சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தை பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு தலையில் ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல வயிற்று வலி தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடந்துருக்கு. பெரியவா அங்கே ஆனந்தமாக இருந்துருக்கா. இதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள்.
பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் தூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக
சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப் பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய் துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே திருப்பெரும் துறை மேவி
சிவனே திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய் பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் புரந்தராதிகள் நிற்கமற்றென்னை போது மாட்டினின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிற்பூட்டாய் யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்படுவதும் இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய
சிவனே ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்ற ஏனை நயந்தினி தாண்டாய் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய் காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலைமாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திர
சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.